So last time we have studied ascariasis, filariasis. So in this lecture we are going to study another diseases like pneumonia, common cold, dengue and ringworm. First we will see about the pneumonia. So pneumonia, its causal organism name is Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. So because of pneumonia, organs affected are alveoli of lungs. Alveoli get filled with fluid. So how it is transmitted? Has a transmission कसं होते? तर inhaling the droplets, aerosols released by infected persons. म्हणजे ज्याला हा pneumonia झालाय त्याचे जर ड्रॉपलेट्स आपण इनहेल केले तर आपल्याला हा डिसीज होतो. Sharing glasses and other utensils. So what are the symptoms due to the pneumonia? So there are different types of symptoms like fever, chill, cough and headache. It also shows in severe cases the lips and fingernails turn gray to bluish color. Cough produces yellow or greenish sputum or phlegm. So due to pneumonia, shortness of breath occurs. It is also called as a dyspnea. It shows chest pain during deep breath or coughing. म्हणजे खोकताना किंवा डीप ब्रीथ जर केलं आपल्याला तर त्यावेळेला आपल्याला चेस्ट पेन होतात. So pathogen causes of pneumonia, it may be due to viruses, may be due to bacteria, may be due to fungi. So these are the different examples of viruses, that is adenovirus, influenza virus, tobacco mosaic virus according to their morphology. And this is the bacteriophage. So these are the different types of bacteria which can cause the pneumonia. And this is the fungus. So next, how we can diagnose and take a treatment of the pneumonia. So course of treatment depends upon the pathogen leading to the diseases. Just we have seen different types of causal organisms. So depend upon, that is the maybe it virus, maybe fungi. So treatment is depend on it. So bacterial pneumonia, antibiotics like benzyl penicillin, ampicillin and chloramphenicol are effective. So how it can be prevented? So there is a vaccine is available for this pneumonia. So vaccination is important prevention in both children and adults. Vaccine against Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in the first year of life help greatly to reduce the chances of causing pneumonia. So this is second disease is common cold. तर आपल्याला हा नेहमी थोडंसं वातावरणात जरी बदल झाला तर आपल्याला हा डिसीज कॉमन आहे. इट इज कॉल्ड एज अ कॉमन कोल्ड. हा कशामुळे होतो तर व्हायरसमुळे होतो. सो इट इज अ व्हायरल इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी रिजन. इट इज ऑल्सो नोन एज अ नेझोफॅरिंजायटिस. आता नेझोफॅरिंजायटिस, फॅरिंग्स नेझोफॅरिंग्सचा कशाचा भाग आहे? That is the respiratory system. So pathogen is rhinovirus. Organ affected nose and respiratory passage. How it is transmitted? Its transmission कसं होतं? The direct inhalation of droplets from infected person through contaminated objects like pen, book, cup, computer, keyboard. आता इन्फेक्टेड पर्सनला ह्यापैकी कुठल्याही ऑब्जेक्टला जर हात लागलेला असला आणि त्याला परत जर आपला हात लागला तर आपल्याला कॉमन कोल्ड होऊ शकतो, कारण इट इज अ व्हायरल इन्फेक्शियस डिसीज. सो व्हॉट आर द सिम्पटम्स? सो देर इज अ नेजल congestion and discharge, sore throat, hoarseness and cough. It also shows
conjunctivitis, that is the red eyes. It also shows symptoms like muscle rashes, fatigue, headache, shivering, and loss of appetite. So this is one of the causal organism of the common cold. So you are now quite familiar. So this is the coronavirus. So how it can be prevented? So staying away from person suffering from common cold. तर आपण शक्यतो ज्याला हा डिसीज झालेला आहे त्याच्यापासून लांबच राहिलेलं बरं असतं. वॉशिंग हँड्स विथ सोप अँड वॉटर. यूज हँडकरचीफ टू कव्हर द नोज अँड माउथ ड्युरिंग कफिंग अँड स्नीझिंग. म्हणजे खोकताना आपल्या तोंडावर रुमाल असणं हे फार गरजेचं आहे. यूज अल्कोहोल बेस्ड hand sanitizer to prevent the common cold. So next disease is the ringworm. So it is also known as a dermatophytosis. Derma means skin. तर हा होणारा जो डिसीज आहे रिंगवर्म हा स्किन ला होतो. So it is known as a dermatophytosis. So it is a fungal infection of skin. So pathogen, that is the microsporum, trichophyton and epidermophyton. So these are the fungi. So organs affected are skin, nails, folds of skin and groin. So how it is transmitted? तर याचं ट्रान्समिशन कसं होतंय की इन्फेक्टेड पर्सनचे जर टॉवेल, क्लोथ्स, त्यांना वापरलेला जर कंगवा इन्फेक्टेड पर्सनचा हेल्दी पर्सन जर वापरला तर तो हा स्किन डिसीज जो आहे तो हेल्दी पर्सन कडे ट्रान्समिट होतो. युजिंग टॉवेल, क्लोथ्स or even comb of infected individuals and close contact with infected person. त्याचे कपडे जरी शेअर केले तरी सुद्धा हा स्किन डिसीज ट्रान्समिट होतो हेल्दी पर्सन कडे. नेक्स्ट दॅट इज द सिम्पटम्स. द इन्फेक्टेड स्किन शोज enlarged red rings caused due to ringworm. तर ह्या इन्फेक्शन मुळे आपल्याला enlarged असे रेड रिंग्स आपल्याला दिसतात. Appearance of dry scaly lesions in skin, nails and scalp. म्हणजे आपल्या स्किनवर असतील किंवा नेल्सला जर इन्फेक्शन झालं तर नेल वरती आणि स्काल्प वरती आपल्याला याचे लिजन्स दिसतात. लिजन. नेक्स्ट लिजन अकंपनीड विथ इंटेन्स इचिंग. मग बऱ्याच वेळेला आपल्याला काय होतं, जिथं आपल्याला इन्फेक्शन आहे तिथं आपल्याला बऱ्याच वेळेला खाज सुटते, त्याला आपण इचिंग म्हणतो. तर ते कॉन्स्टंट असतं आणि खूप अनबेरेबल असतं. हीट अँड मॉइश्चर हेल्प दिस फंजाय टू ग्रो. म्हणजे जर तिथली कंडिशन जर मॉइश्चर असली, थोडंसं तिथं वेट असेल, म्हणजे ड्राय जर झाली नसेल स्किन, तर तिथं हा फंजाय जास्त जोमानं वाढतो. सो बिगिन्स बिटवीन द टोज. म्हणजे आपल्या दोन बोटांच्या मध्ये हा फंगस जास्त वाढतो. So how it is diagnosed and what are the treatments? Diagnosis is by physical examination. म्हणजे फक्त जिथं झालेलं आहे इन्फेक्शन त्या ठिकाणचं फक्त आपण एक्झामिनेशन करू शकतो की त्याची सिव्हिरिटी किती आहे. And treatments uses drugs like nystatin, fluconazole and itraconazole. So these are the tablets we can use for the fungal infection. So how it is prevented or controlled? So आता आपण बघितलेलंच आहे की कशामुळे होतो, तर त्या गोष्टी जर आपण टाळल्या तर इट कॅन बी प्रिव्हेंटेड. सो अवॉइड क्लोज कॉन्टॅक्ट, शेअरिंग ऑफ क्लोथ्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वॉटर विथ फंगिसाइडल सोप हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय फंगल पॅथोजन. म्हणजे उकळलेल्या पाण्यात जर आपण फंगिसाइडल सोप घालून जर ती कपडे स्वच्छ धुतले तर आपण काय करू शकतो, हा डिसीज कंट्रोल करू शकतो किंवा प्रिव्हेंट करू शकतो. अँड लास्ट डिसीज दॅट इज द डेंग्यू. आपल्याला हा पण डिसीज खूप माहिती आहे, याचे सिम्पटम्स सुद्धा तुम्हाला खूप माहिती आहेत. तर डेंग्यू फीवर इज अ पेनफुल debilitating vector-borne disease caused by any
one of 4 closely related dengue viruses. So dengue virus is transmitted through the bite of female Aedes aegypti mosquito. आपण आता एनाफिलिस मॉस्किटो बघितला, क्युलेक्स मॉस्किटो बघितला, तर डेंग्यू ज्याच्यामुळे पसरतो त्याचं नाव आहे एडिस इजिप्टी मॉस्किटो. The mosquito takes up the dengue virus when it sucks blood of a person suffering from dengue. So it cannot spread directly from one person to another person. So this is the life cycle of Aedes aegypti, that is the causal organism of dengue. तर नेमकं काय होतंय, तर ही फिमेल जी आहे आता आपण बघितली एडिस इजिप्टीची, तर तिला एग्स ले करण्यासाठी ब्लड पाहिजे असतं. तर ती हेल्दी पर्सनच्या स्किनकडे येते, तिथलं ती ब्लड काय करते, सक करते, आणि त्याच्यानंतर काय होतंय, ते ओव्ही पोझिशन एग्स लेट. आता ह्याच्यामध्ये ती काय करते, खूपशी अशी अंडी घालते त्याच्यामध्ये. तर जिथं त्याला काय पाहिजे, भरपूर वॉटर लागतं, की अशा ठिकाणीच फक्त ती काय करते, अंडी घालते. तर त्याच्यानंतर व्हेन कवर्ड विथ वॉटर लार्वी इमर्जेस फ्रॉम द एग्स. तर ह्याच्यामध्ये अंड्यापासून काय तयार होतं, एग्स तयार होतं. एग्स पासून आपल्याला लार्वी तयार होतात. तर त्याची मोल्टिंग होते, म्हणजे कात टाकणे. तर एका स्टेज कडून ते दुसऱ्या स्टेज कडे जातात. तर फर्स्ट लार्वल स्टेज, सेकंड लार्वल स्टेज, थर्ड लार्वल स्टेज अँड फोर्थ लार्वल स्टेज. आता ह्याची लाईफ सायकल अशी आहे की एग्स, लार्वा, प्युपा आणि ऍडल्ट असे 4 त्याच्यामध्ये स्टेजेस असतात. आणि परत लार्वामध्ये पण 4 स्टेजेस आहेत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. ह्याच्यामध्ये मोल्टिंग होते आणि त्याच्यापासून काय तयार होते, प्युपा तयार होते. आणि ह्या प्युपाचं कशात रूपांतर होते, दॅट इज द ऍडल्ट मध्ये. आता ह्याच्यामध्ये काय आलेलं आहे, या ऍडल्ट मध्ये तर ते इन्फेक्टेड आपल्याला काय आहे, एडिस इजिप्टी. तर ती काय कॅरी करते, ज्याच्यामुळे इन्फेक्शन होते त्याच्यामध्ये आलेलं असते. आणि परत ज्या वेळेला ती मॉस्किटो हेल्दी पर्सनला बाईट करेल त्यावेळेला तिच्या प्रोबॉसिस मधून काय होते, की नवीन एका दुसऱ्या पर्सनला काय होतो, डेंग्यू होतो. म्हणजे डेंग्यू झालेल्या पर्सन कडून परत हेल्दी पर्सनला, तो दुसऱ्या हेल्दी पर्सनला बाईट करतो, त्यावेळेला त्याच्याकडे काय होतो, डेंग्यू जातो. पण वॅक्सिन ज्यानं घेतलेला आहे, ज्यानं लस टोचून घेतलेली आहे, त्याच्या शरीरात हा जिवंत राहत नाही, कारण त्याच्यामध्ये काय तयार होतात, अँटीबॉडीज तयार होतात आणि हा डेंग्यू त्यांच्यामध्ये होत नाही. फक्त हेल्दी पर्सन, पण जो वॅक्सिन ज्यानं घेतलेले नाही त्याच्या शरीरामध्ये हा डेंग्यू पसरतो आणि त्याच्यामुळं आपल्याला डेंग्यू हा आजार होतो. नेक्स्ट, आता डेंग्यू कसा रोखायचा. तर आता आपण बघितलेलं आहे की मलेरिया कसा रोखायचा, त्याच्यानंतर फिलेरिया कसा रोखायचा. तर त्याच पद्धतीनं आपण हा डेंग्यू सुद्धा काय करू शकतो, प्रिव्हेंट करू शकतो किंवा त्याच्यावरती कंट्रोल आणू शकतो. तर हा पण काय तो मॉस्किटोमुळं होतो, त्यामुळं मॉस्किटोज आपण तयार होऊ द्यायचे नाहीत. तर प्रिव्हेन्शन ऑफ मॉस्किटो बाईट बाय युझिंग मॉस्किटो नेट्स अँड इन्सेक्ट रिपेलंट्स, स्प्रेइंग इन्सेक्टिसाइड्स अँड ड्रेनिंग स्टॅग्नंट वॉटर. म्हणजे जे स्थिर वॉटर आहे, असं म्हणजे जिथं साठलेलं वॉटर असतं ते वॉटर साठूच द्यायचं नाही, की ज्याच्यामुळं की ती मॉस्किटो त्याच्यामध्ये अंडी घालू शकणार नाही, ते लगेच ओतून टाकायचं किंवा तिथं पाणी राहणार नाही याची आपण काळजी घ्यायची. मॉस्किटो लार्वी कॅन बी कंट्रोल बाय युझिंग गंबुसिया फ्रेश वॉटर फिश, अँड दिस इज द बायो कंट्रोल. So in this lecture, we have seen that is the pneumonia, common cold, dengue and ringworm. That is the pathogen, organ affected, mode of transmission, symptoms, त्याच्यानंतर त्याचे prevention and control and treatment.